ठंडे बुरज ते बैठी माता शगन करे, शगन करे। बच्चे सी मासूम भावें हौसले बुलंद सी, दादी माँ दी सिक्ख्या दे पूरे पाबंद सी। जान वेले मौत वल हस हस देखदे सी, बड़े ही महान दादा तेरे फर्जंद सी। साडे लई साहिबजादे जिंदगानी वार गए, सोचो जरा सोचो आपां सिक्खी क्यों विसार गए, सोचो जरा सोचो आपां सिक्खी क्यों विसार गए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं पहुंच चुके हैं फतेहगढ़ साहिब, जिथे 25 दसंबर को सभा भरदी है साहिबजादियां की याद दे विच। तुसीं वेख सकते हो इत्थे किन्नियां सिख संगतां पहुंचियां ने छोटे साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई। गुरुद्वारा ठंडा बुरज साहिब के दर्शन दीदारे करवावांगे, जिथे माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे नूं रखिया सी ठंडे बुरज दे विच वजीर खान ने। सो दर्शन दीदारे कर सकते हो। लखां की तादाद दे विच अज संगतां इत्थे पहुंचियां ने। फतेह सिंह घोड़ी चढ़े, घोड़ी चढ़े। निक्के निक्की आँख लगियां लगा के तुरे, सोने सिरी साब गातरे सजा के तुरे। मोती मेरा खड़ा रोए, तेल हंजुआं दा चोए गाने। पहला मरण कबूल है जीवन की छड़ आस, हों सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसी दर्शन दीदारे कर रहे हो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जिथे छोटे साहिबजादियां नूं वजीर खान की कचहरी दे विच पेश किया जाता सी। सो वेख सकते हो पौधियां रातां चल रही ने, सभा के दिन चल रहे हैं, तो किन्ना उत्साह है संगतां दे विच श्रद्धांजलि दे रही ने छोटे साहिबजादियां नूं ते माता गुजर कौर जी नूं। सो आओ दर्शन दीदारे करिए 25 दसंबर सभा के दिनां दे विच गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। जोरावर फतेह सिंह घोड़ी चढ़े। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसीं वेख सकते हो इत्थे किन्ना संगतां दा इकट्ठ है। बेअंत संगतां श्रद्धांजलि देण आईयां ने छोटे साहिबजादियां नूं। सो आओ इत्थों पहुंचिया संगतां ते पुछदे हां इत्थों दे इतिहास बारे तुसीं की जाणदे हो। इत्थे दा फतेहगढ़ साहब का इतिहास ये आ कि धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बच्चे छोटे बच्चे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह, उन्होंने वजीर खान ने ईन मनाउण वास्ते 7 साल की 9 साल की उम्र के नीहां च चढ़ा के ਵੱਖ-ਵੱਖ तौर पर उन्होंने लालच दिते गए, पर छोटे साहिबजादियां ने अपने ईन नहीं मनी। उन्होंने कहा गया तुहानूं वधिया डोले दे देंगे, वधिया तुहानूं अपने डोले दे देंगे, वधिया तुहानूं खिडौणे दे देंगे, वधिया। उन्होंने कहा नहीं, असी ये कम नहीं सानू चाहिए, सानू सिख कौम दे असीं गुरु गोबिंद सिंह दे लाल हाँ, तो जो साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने सानू सिक्ख्या दित्ती उस मुताबिक ही चलांगे। फिर उन्होंने कहा कि जे तुहानूं छड्ड दित्ता जावे तो तुसीं की करोगे। उन्होंने कहा जे तुसीं सानू छड्डोगे असीं इलाके 'च जावांगे, होर सिंह तैयार करांगे, सिंह तैयार करके फिर तुहाडे नाल लड़ाई कर लई तैयार होवो। ये साडे गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहिबजादे जिहड़े इसे गल तो उन्होंने नीहां विच चढ़ा के ते शहीद कर दित्ते। उन्होंने समर्पित ये जोड़ मेला उन्हों की याद में मनाया जाता, जिहदे दुनिया भर तो वध संगत आण के उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करते ते नाले नमस्तक होंदे। खालसा वाहिगुरू जी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इत्थे छोटे छोटे भुजंगी सिंह जी ने, खालसा जी ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो वाहिगुरू जी, तुहानूं छोटे साहिबजादियां दे नाम पता है? सुनाओ। बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी। सो तुसीं इत्थे किहड़े गुरुद्वारा साहिब विच मत्था टेक रहे हो? बाबा फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। सो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब का की इतिहास है, की जानते हो? बाबा फतेहगढ़ साहिब च बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी शहीद होए सी। शहीद होए सी। की कीता गया सी उनदे नाल? इट्टा चिनिया गया सी, नीहां दे विच चिनाया गया सी। सो तुसीं अपनी फैमिली नाल आए हो इत्थे? नहीं, किहदे नाल आए? ताया दे आए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेहगढ़ साहब संगतां हुम हुमा के पहुंच चुकियां ने, कई ढाडी जत्थे भी आए ने। वाहिगुरू जी, कित्थों आए तुसीं? असीं खरड़ तो जी। खरड़ तो आए ने। बाबा जी, फतेहगढ़ साहिब के इतिहास बारे किन्ना क जाणू हो? फतेहगढ़ साहिब का इतिहास तो पंजाब च है ना जी, सारी अमरीका की धरती, कनेडा धरती, सारे पासे जाणू है जी सारी संगतां।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਈ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਠੰਡੇ ਬੁੱਢੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ 25, 26, 27 ਪੌਹ ਨੂੰ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। 25, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਗਏ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੋਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ 11, 12, 13 ਪੋਹ ਉਹ ਐਸੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਲੋਕ ਮਸਾਲਾ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਹੋਤ ਗਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ,
ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ 4 ਵਾਰੇ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 4 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਧਰਮ 'ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਆ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਖ ਤੋਂ ਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਨਾ ਹੋ। ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ ਹਨ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 1704 ਤੇ 2020 ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 25, 26, 27 ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किसी राइटर ने लिखा, हिंद में बस एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए। वो है चमकौर साहब, कतलगढ़ साहब किसी गुरुद्वारे का नाम नहीं साध संगत, जिथे साहबजादियां दा शहीदी उस नाम ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਤੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਮਸਲੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਅੱਜ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ। 10 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਕਸ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ? 25 ਤੋਂ 26 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਫ੍ਰੀ ਪਿਟਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਖਾ, ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ, ਸਾਖਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਲ ਟੀਚਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਕਦਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਗਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਵੈਸੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
गन्ने दी रस दा खीर दा लंगर लग्या है जी। सो वेख सकते हो किवें संगतां इत्थे सेवा करवा रही ने। कित्थों आए हो वाहिगुरू जी? ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਨੋਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ 6 ਕਰੀਬ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਇਹ, ਬਟ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਵਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ।